Good morning to all. Okay, from last lecture we have started a problem regarding design of singly reinforced beam. Okay, for today's lecture we are going to continue that session. Okay, up to this point we have finished the problem number 9. So this is problem number 10. Okay, is this my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So read the problem. A beam having cross section 230 mm by 400 mm. This cross section is effective. It is reinforced with 1.02% steel. Concrete used for this beam is M25 grade, and the steel used for this beam is Fe415. Then find the position of the neutral axis and ultimate moment of resistance of the beam. So here we have to find out two values. First of all, draw the given data. Write down the given data. A beam having the cross section 230 mm by 400 mm effective. It means here are two values are given. That is the width of beam. That is the B is equal to 230 mm. And second value is given effective depth. That is small d is equal to 400 mm. Right? Is reinforced with steel of 1.02%. That means this value indicate what is this value indicate? 1.02%. This value indicate area of steel, that is the AST is equal to 1.02%. Okay, then the concrete used, that is the FCK is equal to M25 grade, that means 25 Newton per mm square. Okay, move forward. Steel used for this beam is Fe415. That means the grade of steel is Fe415. That means the Fy value is given. Fy is equal to 415 Newton per mm square. Right? And then find out the neutral axis. That means we have to find out XU value. XU is equal to question mark and ultimate moment of resistance. That means MUR is equal to question mark. So to find out the XU, first of all we have to find out the area of steel. Okay, in this problem the area of steel is given in the form of percentage. So the how much area is covered by the steel in mm square. Okay, how to calculate this value? Effective dimension. Effective dimension of beam are given. Okay, that means if gross area AST is 1.02% of gross dimension AG. Okay, it means AST
is equal to 1.02 divided by 100 in percentage, that's why divided by 100 into gross area is 230 mm by 400 mm. मग किती येते व्हॅल्यू? देन AST is equal to right 938.4 and the unit is mm square. Okay, here we have get the AST. Now find out the XU limiting value. XU limiting for grade of 415, XU limiting is 0.48 of D. That means 0.48 into D is given 400 and it is equal to 192 mm. And we have to find out the XU now. XU, what is the formula of the XU? XU is equal to 0.87 Fy into AST divided by 0.36 FCK into B. Okay, keep 0.87 as it is. The grade of steel is given, that is 415. Fy value, AST is calculated now, that is 938.4. 0.36 keep as it is. Grade of FCK value is given, that is the grade of concrete M20 grade, that's why FCK is 20. B is the breadth of beam, that value is also given, that is 230. And the final FCK answer, 25 दिलंय ना. okay, sorry, FCK 25 163.67. 163.67 mm. Right. XU आलं. आता काय फाइंड आउट करायचंय? MUR. MUR value is depend on comparison between XU and XU max. For this condition, XU is smaller than XU limiting. Okay, hence what we are conclude? The section is under reinforced. Okay. Now for under reinforced section, MUR is equal to U into ZU. The value of the TU is 0.87 Fy into AST into value of ZU is D minus 0.42 into XU. Put the all values, keep 0.87 as it is, put the Fy value, Fy is 415, put the AST value, AST is 938.4 into depth of beam is small d 400, 0.42 into XU value is 163.7 and the final answer becomes 112.23 into 10 raised to 6. 112
0.233. What is the unit? 2 3 into 10 raised Into 10 raised to 3. 10 raised to 6. 10 raised to 6. 10 raised to 6. 10 raised to 6. And the unit is Newton mm. Right. Get this answer. Yes, sir. Okay. Is there any doubt? Yes, sir. What is doubt? No, sir. No, sir. Okay. Go to the next problem. A beam of effective cross section 300 mm by 500 mm carries bending moment of 175 kilonewton mm. This bending moment is factored. Find the area of steel if M20 and Fe500 materials are used. So what is the difference in this problem? We have to find out. Write down the given data first of all. The cross section of beam is given, that is the B is 300 mm. Effective cross section, that's why small d is equal to 500 mm. Carries bending moment, factored bending moment ले mu is equal to 175 kilonewton meter. Convert into Newton mm. 175 into 10 raised to 6 mm. Find out the area of steel. That means AST is equal to question mark. And also, no, only the one value we have to find out, that is AST. M20 grade of concrete, that means FCK are given is 20 Newton per mm square. FO value is also given, that is the 500 Newton per mm square. How to calculate XU? Okay, how to calculate? Here is a one part is missing in this problem, which that number of bars or AST in up to this problem, in every problem the AST is given, but in this problem the AST, that is the reinforcement, is not given. So this is the another kind of problem. So in that problem, first of all we have to find out the mu and mu limiting value. सेक्शन कोणत्या टाइपचं आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला दोन व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागतात. कुठल्या दोन व्हॅल्यू? सेक्शन कोणत्या टाइपचं आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला दोन व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागतात. एक्सयू आणि एक्सयू मॅक्स. एक्सयू आणि एक्सयू मॅक्स. एक्सयू मॅक्स काय लगेच कळतोय कारण ते स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, बरोबर आहे. आणि एक्सयू फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला काय आहे? 0.87 इंटू FY इंटू AST. तर AST दिलेलं नाही या प्रॉब्लेम मध्ये, बरोबर आहे का? म्हणताना AST फाइंड आउट करणं. आता याच्यासाठी दुसरा एक क्रायटेरिया आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला MU आणि MU लिमिटिंग यांचं कंपॅरिझन करावं लागते. MU आणि MU लिमिटिंग. तर MU तर दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये, MU ची व्हॅल्यू दिलेलं आहे, लक्षात आलं? तसंच आता MU लिमिटिंग, XU आणि XU लिमिटिंगचं कंपॅरिझन
करून आपण सेक्शन अंडर एन्फोर्सड आहे का ओव्हर एन्फोर्सड आहे हे फाइंड आउट करतो. तो सेम त्या पद्धतीनं आता एमयू आणि एमयू लिमिटिंगचं कंपॅरिझन करून आपण सेक्शन अंडर एन्फोर्सड आहे का ओव्हर एन्फोर्सड आहे हे फाइंड आउट करणार आहे आणि त्याच्यावरून एएसटी फाइंड आउट करणार. ठीक आहे. मग एमयू ची तर व्हॅल्यू दिलेली आहे. एमयू लिमिटिंगची व्हॅल्यू काय? 0.133 FCK into B into D square. बरोबर आहे. 0.133 into FCK BD square. राईट. हे दिलेलं आहे तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्म्युले. हे डेरिव्हेशन आहे त्याच्या मागे, स्टँडर्ड असं नाही. हे माहीतच पाहिजे. आता आपल्याकडे FE 500चं स्टील आहे म्हणताना आपल्याकडे एमयू लिमिटिंगची व्हॅल्यू 0.133 FCK BD स्क्वेअर राहते. ठीक आहे. मग ती एमयू लिमिटिंगची व्हॅल्यू आता आपण फाइंड आउट करणार आहे. हा, एमयू लिमिटिंगची व्हॅल्यू काय होत्या? 0.133 आहे तसंच ठेवा. ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिले 20. परत बी पण दिलेली आहे 300. D is also given, that is the 500 mm square, and the what is the value? MU limiting 199.5 199.5 into 10 raised to 6. 199.5 into 10 raised to Raised to 6. What is the unit? Newton mm. Newton mm. आता कम्पेअर करायचंय. XU आणि XU लिमिटिंग जसं कम्पेअर करत होतं तसं MU काय आहे आताच्या व्हॅल्यू मध्ये? प्रॉब्लेम मध्ये MU काय आहे? 175. लेस आहे का ग्रेटर आहे? MU इज लेस दॅन MU लिमिटिंग. बरोबर आहे का? MU ची व्हॅल्यू काय आहे आता आपल्याकडे? 175 इंटू 10 रेस्ट टू 6. बरोबर आहे. MU लिमिटिंग ची व्हॅल्यू आहे 199.5 इंटू 10 रेस्ट टू 6. म्हणजे काय झाला? MU इज लेस दॅन MU लिमिटिंग. मग सेक्शन कसा झाला? अंडर एन्फोर्सड झाला का ओव्हर एन्फोर्सड? अंडर एन्फोर्स. अंडर एन्फोर्सड सेक्शन. आलं लक्षात? XU जर लेस असता XU लिमिटिंग तर ते अंडर एन्फोर्सड असतोय. तसंच MU इज लेस दॅन XU लिमिटिंग, देन ऑल्सो सेक्शन इज अंडर एन्फोर्सड. येते लक्षात? मग सेक्शन जर अंडर एन्फोर्सड असेल, ठीक आहे, जर सेक्शन जर अंडर एन्फोर्सड असेल तरच AST चा एक नवीन फॉर्म्युला आहे. AST इज इक्वल टू सेक्शन अंडर एन्फोर्सड असेल तरच बरं का. AST इज इक्वल टू, फॉर्म्युला जरा मोठा आहे. AST is equal to 0.5 FCK हा IS टेबल मध्ये दिलेला आहे. IS कोड मध्ये दिलेला आहे. याला काही डेरिव्हेशन असं काही नाही. 0.5 FCK अपॉन FY इंटू ब्रॅकेट मध्ये 1 मायनस अंडर रूट 1 मायनस 4.6 into MU divided by FCK BD. FCK into BD. ह्या सगळ्याला मल्टिप्लाय B इंटू D असा एवढा मोठा फॉर्म्युला. लक्षात आलं का बघा? 0.5 FCK अपॉन FY in bracket 1 minus under root 1 minus 4.6
इंटू MU डिवायडेड बाय FCK BD स्क्वेअर आहे हा स्क्वेअर राहिला. FCK BD स्क्वेअर इंटू B इंटू D. आलं लक्षात? हा फॉर्म्युला आहे. कधी जर सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड असेल तरच. सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड. परत काय त्याच्यामध्ये फक्त किमती पुट करायचे. .5 आहे तसं ठेवा. इंटू FCK ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिले 20. FY पण दिलेले आहे ग्रेड ऑफ स्टील 500. 1 मायनस 4.6 इंटू MU पण दिलेला आहे 175 इंटू 10⁶. डिवायडेड बाय ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट FCK पण दिलेला आहे. FCK किती दिले 20 इंटू B 300 इंटू D पण दिले 500. इंटू 500. बघा किती आलं याचं उत्तर 957.94. 957.94 mm स्क्वेअर. कॅल्क्युलेशन बघा जरा चेक करा. ठीक आहे. समजलं का? Yes, sir. ओके. आता जर सर हा आता जर नसेल तर काय करायचं. जर आता हे काय झालं अंडर रेनफोर्स्ड आहे म्हणून हा फॉर्म्युला वापरला. ओव्हर रेनफोर्स्ड असेल तर मग काय करायचं जसं आपण ऍज युजल फाइंड आउट करतोय तसंच फाइंड आउट करायचं. ओव्हर रेनफोर्स्ड सेक्शन बॅलन्स आहे बॅलन्स्ड आहे असं कन्सिडर करायचं आणि ऍज युजल आपण फाइंड आउट करतोय तसंच फाइंड आउट करायचं. मागच्या प्रॉब्लेमला आपण केलं असेल बघा. बघा इथं ऍझ्युम बॅलन्स्ड ओव्हर रेनफोर्स्ड असेल तर बॅलन्स्ड सेक्शन ऍझ्युम करा आणि उत्तर काढा. म्हणजे कसं आलं बघा पुढचा प्रॉब्लेम आहे त्या पद्धतीनं. ठीक आहे. हे प्रॉब्लेम नंबर 12. A beam of effective cross section 230 mm by 450 mm carries factored bending moment 150 kilonewton factored. Find the area of steel if M20 and Fe 500 materials are used. गिवन लिहायला चालू करा पहिला. गिवन मध्ये लिहिलं काय लिहिलं पहिल्यांदा बी दिले B is equal to 30 mm. नंतर डी दिले इफेक्टिव्ह क्रॉस सेक्शन आहे डी किती दिलंय 450 mm. त्याच्यानंतर कॅरीज फॅक्टर्ड बेंडिंग मुवमेंट म्हणजे MU इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन
मीटर न्यूटन मी mm मध्ये कन्वर्ट करा. 150 इंटू 10⁶ न्यूटन mm. त्याच्यानंतर FCK दिले. FCK 20 न्यूटन पर mm². त्याच्यानंतर FY पण दिले 500 न्यूटन पर mm². आता सेम या पद्धतीने पहिल्यांदा MU दिलंय. MU लिमिटिंगची व्हॅल्यू काढा. MU लिमिटिंग किती आहे? FE 500 साठी 0.133. 0.133 FCK BD² वरच्याच प्रॉब्लेमचा आहे. राईट. FCK 20 दिलंय. विड्थ किती आहे? 230 आहे. डेप्थ 450. 123.88. 123.88. बरोबर आहे का? बरोबर आहे. आता कम्पेअर करायचं MU आणि MU लिमिटिंग. काय होणार? MU is greater than MU It's limit. greater. MU इज ग्रेटर दॅन MU लिमिटिंग म्हणताना सेक्शन काय झाला? ओव्हर रेनफोर्स्ड झाला. अशी जर कंडिशन असेल तर मग काय? XU इज इक्वल टू CU इज इक्वल टू TU ना तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. CU इज इक्वल टू TU. CU किती आहे? 0.36 K. 0.36 into FCK into XU into B is equal to TU किती आहे? 0.87 FY into AST. राईट. आता इथे XU घेताना XU लिमिटिंगची व्हॅल्यू घ्यायची बरं का? XU लिमिटिंग म्हणजे किती झालं? 0.36 इंटू FCK ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 20 इंटू XU लिमिटिंग किती आहे? 0. कुठलं ग्रेड आहे? 46 हा. इंटू D किती आहे? 500 सॉरी 450 इंटू B किती आहे? 230 इज इक्वल टू 0.87 FY किती आहे? 405 FY 500 आहे इंटू AST फाइंड आउट करायचं. ही टर्म पहिला फाइंड आउट करा. याचं उत्तर किती आलं? .36 342.792 into 10⁻³ इंटू 20 इंटू 0.46 इंटू 450 इंटू 230 342. 792 into 10⁻³ इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आता एवढ्या टर्मचा गुणाकार करा. 0.87 इंटू 500
435. 788.0.2 AST. AST 788.02. म्हणजे AST किती आला? 788.0. 702 इंटू mm स्क्वेअर. लक्षात आलं का? ASTचं उत्तर आलं. लक्षात आलं काय करायचंय? अंडर एनफोर्स्ड असेल आणि ओव्हर एनफोर्स्ड असेल त्याला. आन्सर काय दिलं नसेल तर ती म्हणजे कंपॅरिझन करायचं नसलं तर ती 8व्या नंबरचं सोडवलं तसं सोडवायचं. 8व्या नंबरचं गणित आहे तसं सोडवायचं. हा हा. म्हणजे ही AST काढायची 3 मेथड्स आहेत. अजून आहे ही आता नुसतं अनालिसिसचे प्रॉब्लेम आहेत. डिझाईनच्या प्रॉब्लेमला अजून पुढे स्टेप आहेत. फक्त कोणत्या प्रॉब्लेमला AST कसा आता म्हणजे ह्या नॉर्मल पद्धतीने जरी काढला असता म्हणजे इथं 8व्या नंबरला आपण कसं करतोय? 8व्या नंबरचा प्रॉब्लेम बघा. इथं सुद्धा करताना आपण तसंच करतोय. AST फाइंड आउट करतोय. XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंगच करतोय इथं. आलं लक्षात? इथं काय केलंय? फक्त सेक्शन ऍझ्युम केलंय आपण. ऍझ्युम बॅलन्स्ड सेक्शन. बॅलन्स्ड सेक्शन आहे असं कन्सिडरच केलं. आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्टली आपण काय केलं? कारण इथं बेंडिंग मुवमेंट दिलेली नाही या प्रॉब्लेम मध्ये. आलं लक्षात? जर मग कम्पॅरिझन आता MU लिमिटिंग तर आपण काढू शकतोय. MU लिमिटिंग काढू शकतोय. ठीक आहे. पण MU दिलेलं नाही. आता MU काढायची आणखीन एक पद्धत आहे. WL²/8 न पण आपण MU काढू शकतोय. बरोबर आहे का? पण इथं लेंथ पण दिलेली नाही. इफेक्टिव्ह लेंथ पण दिलेली नाही. म्हणजे काहीच डाटा पुष्कळसा अवेलेबल नाहीच आहे आपल्याकडे. मात्र डायरेक्टली आपण ऍझ्युम केलं बॅलन्स्ड सेक्शन आहे असं ह्या प्रॉब्लेमला. आलं लक्षात? म्हणताना इथं आपण कम्पॅरिझन करत बसलो नाही MU आणि MU लिमिटिंगला. डायरेक्टली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. आणि ह्या ठिकाणी आताच्या प्रॉब्लेमला कसं आहे? MU च्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत किंवा काय काय प्रॉब्लेम मध्ये इफेक्टिव्ह लेंथ दिली असेल आणि UDL दिलं असेल. UDL आणि इफेक्टिव्ह लेंथ वरनं आपण MU फाइंड आउट करू शकतोय. MU फाइंड आउट झालं की MU लिमिटिंगचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे डेरिव्हेशन न आलेला तो अप्लाय करू शकतोय आणि AST फाइंड आउट करू शकतोय. आलं लक्षात? एकच पद्धत आहे ऍक्च्युली. ते 2-3 प्रॉब्लेम झाल्यामुळे तुम्हाला 2-3 म्हणजे मेथड म्हणजे वाटा लागले. सर हा. आता ती आपण XU काढतोय का नाही? काय काय प्रॉब्लेम मध्ये XU काढलं, XU मॅक्स काढलं. सगळा डाटा दिलेला असतो. पण परत का नाही MU आपण पहिल्या पद्धतीने काढतोय का नाही? तिथं काय करते? MU इज इक्वल टू MU लिमिट. आणि ते MU लिमिटच्या फॉर्म्युल्यानं ती MU काढते. जरी MU न निघत असला तरी ती कसं काय? WL²/8 ने निघत असलं तरी MU लिमिटिंग काढतात. नाही ती म्हणजे WL² आधीची एक स्टेप म्हणजे MU इज इक्वल टू प्रॉब्लेम नंबर सांगा. नाही बुकमध्ये होतं म्हणून. बरं ते लेक्चर झाले की मला व्हॉट्सअप करा मी सांगतो तुम्हाला. चालतं. पुढचा बघा. ठीक आहे समजले ना? या अनालिसिस मधला लास्टचा प्रॉब्लेम आहे. हे झाल्यानंतर डिझायनिंग पार्ट चालू करायचं आहे आपण. XU is limited to 0.39. Calculate PT and MU. Assume M20 grade and FE 415 grade concrete and steel. XU दिलेलं आहे फक्त आणि त्याच्यावरनं XU एक दिलेलं आहे आपल्याकडे गिवन डाटामध्ये. XU ची किंमत दिली आहे. ठीक आहे. XU ची किंमत दिल्या म्हणजेच काय दिलं हे XU लिमिटिंगची व्हॅल्यू दिल्या बरं का. गिवन XU दिलंय म्हणजेच XU लिमिटिंग दिलंय. XU लिमिटिंग किती आहे? 0.39 D. आणि परत काय दिलंय? फाइंड आउट करायचं आहे PT पर्सेंटेज स्टील इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणि MU इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ऍझ्युम
ऍझ्युम M20 म्हणजे काय दिलंय FCK. $20 Newton mm square. ठीक आहे. आणि FY दिलाय 415 न्यूटन mm स्क्वेअर. ओके. कसं फाइंड आउट करणार? कसं फाइंड आउट करणार? ते PT लिमिटेड ना सर. हा, आता डायरेक्टली पीटी लिमिटिंगच्या व्हॅल्यू आहेत आपल्याकडे, म्हणजे आपण डिराईव्ह केलंय ते सुद्धा वापरलं तरी सुद्धा चालतंय. बघा, या पीटी लिमिटिंगच्या डायरेक्ट व्हॅल्यू आहेत. ठीक आहे. याच्यातलं आता ग्रेड FE 500 ग्रेड आता कुठले दिले प्रॉब्लेमला आपल्याकडे? FE 415 माझ्यामध्ये बहुतेक, हे 450 झाले. 415 पाहिजे. ओके. हा, इथे FE 500 साठी एवढा आहे माझ्यामध्ये, आता 415 आहे ना. 415 साठी पीटी लिमिटिंग व्हॅल्यू एवढी आहे. त्याच्यावरून डायरेक्टली काढू शकताय तुम्ही, किंवा याला डेरिव्हेशन करायला लागत असणार. डेरिव्हेशनच करायला लागणार याला. का करायला लागणार ते सुद्धा सांगतो तुम्हाला. कसं करायचं आता? XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंग हे आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये गिवन दिलेलं आहे. राईट. XU मॅक्सचा फॉर्म्युला काय दिलाय आपल्याकडे? XU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST. हा, राईट. XU is equal to 0.87 FY into AST into 0.36 FCK into B. राईट. दोन्ही आता हे XU म्हणजेच काय कन्सिडर करायचं आहे आपण? XU मॅक्स कन्सिडर करायचं आहे. XU is equal to XU max. राईट. दोन्ही साईडला आता काय करायचंय? डिवायडिंग बोथ साइड बाय D. या दोन्ही साईडला D न भागिले करायचंय. म्हणजे काय झालं? ही टर्म डिवायडेड बाय D. ही टर्म डिवायडेड बाय D आणि याला पण भागिले आपण इंटू B केलं. राईट. आता हे AST डिवायडेड बाय BD म्हणजे काय? तर हे पर्सेंटेज ऑफ स्टील झालं. बरोबर आहे का? बरोबर आहे ना? AST डिवायडेड बाय AST डिवायडेड बाय D आणि ही टर्म आता आपण काय केली? वेगळी केली. ह्याला इंटू AST डिवायडेड बाय BD. बरोबर आहे ना? फक्त ही टर्म AST डिवायडेड बाय BD टर्म वेगळी केली आणि 0.87 FY आणि 0.36 FCK या दोन टर्म बाजूला केल्या. लक्षात आलं का? आता आपल्याला दिलेल्या या टर्मनुसार XU इज इक्वल टू 0.79 D म्हणजे काय? हे D इकडं XU लिमिटिंग डिवायडेड बाय D इज इक्वल टू किती येते? 0.39. बरोबर आहे का?
समजतंय ना? हो. हा येस सर. ओके. म्हणजे आता हे ह्या XU डिवायडेड बाय डी याची किंमत किती झाली? 0.39. आता हे डेरिव्हेशन का करायला लागते ते नंतर सांगतो तुम्हाला. आता फक्त एवढं समजून घ्या. आणि हे काय? पर्सेंटेज स्टील. हे म्हणजे काय? एरिया ऑफ स्टील इन पर्सेंटेज. आलं लक्षात? मग आता एवढ्या टर्मचा गुणाकार करून घ्यायचा. 0.87. 0.87 इंटू FY ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आता आपल्याकडे. FY ची व्हॅल्यू किती दिल्या? 415. 415. FCK ची पण व्हॅल्यू दिल्या. FCK ची व्हॅल्यू किती दिल्या? 20. 20. बरोबर आहे का? आणि हे इंटू हे AST डिवायडेड बाय BD ला मी काय लिहितो? PT. पर्सेंटेज ऑफ स्टील. बरोबर आहे का? आता हे PT इज इक्वल टू काय येणार? PT इज इक्वल टू 0.39 ला ही टर्म काय झाली? मल्टिप्लाय झाली. बरोबर आहे का? 0.39 इंटू 0.36 इंटू 20 डिवायडेड बाय 0.87 टू 415. 7.77 इंटू 10⁻³ 7.77 इंटू 10⁻³ आहे ना. आता हे दोन्ही बाजूला 100 न मल्टिप्लाय करायचं. का बरं 100 न मल्टिप्लाय करायचं? पर्सेंटेज ऑफ स्टील काढणार. पर्सेंटेज ऑफ स्टील आहे म्हणून. म्हणजे हे PT इकडं 100 न मल्टिप्लाय करायचं आहे इंटू 100 आणि इकडं पण इंटू 100. म्हणजे ह्याचं उत्तर किती येते? 0. इथं 10⁻³ आहे ना. 0.778. बरोबर आहे. आता हे पर्सेंटेज स्टील आहे. फायनल आन्सर लिहिताना इथं काय लिहिणार? PT पर्सेंटेज. या 100च्या ऐवजी इथं पर्सेंटेज होते आणि इज इक्वल टू 0.778%. हे तुमचं फायनल आन्सर येते. आता हे असं काय केलं? वरच्या ह्याच्याप्रमाणे स्टँडर्ड आपले फॉर्म्युले आहेत ते का वापरलं नाही? कारण का बघा, इथं बघा 400 आता FE 415 आहे ना. 415 जर ग्रेड असेल तर XU लिमिटिंगची व्हॅल्यू आता किती दिल्या प्रॉब्लेमला? 0.39. आलं लक्षात? 0.39. पण 0.48 घेतल्यानंतर हे तुमचं एवढं येणार आहे. 0.48 FCK येणार आहे. त्याच्याऐवजी जर 0.39 D घेतलं तर त्याचं उत्तर किती येणार आहे? 0.77. आलं लक्षात? म्हणताना हे डायरेक्टली 415चं न वापरता आत्ताच्या प्रॉब्लेमला XU मॅक्स ची व्हॅल्यू त्याने दिलेली आहे 0.39. पण आपण हे 0.48 कधी काढले? ज्यावेळेला XU मॅक्स 0.48 असते त्यावेळी. आलं लक्षात? म्हणताना हे डायरेक्ट घेतलं नाही, आपण डिराईव्ह केलंय. आलं लक्षात? येस सर. ओके. सेम ह्या पद्धतीनं इथे XU लिमिटिंगची व्हॅल्यू काढली आणि MU लिमिटिंगची व्हॅल्यू कशी काढणार? MU लिमिटिंगची व्हॅल्यू MU लिमिटिंगची व्हॅल्यू कशी काढणार?
0.138 MU लिमिटिंगचे ना BD हा बरोबर आहे 0.33 into 2. हा बरोबर आहे त्या पद्धतीने काढा आणि MU लिमिटिंगची व्हॅल्यू आली त्याच्यानंतर परत काय हा MU लिमिटिंग काढली की झालं प्रॉब्लेम संपला सेम अशा पद्धतीनं पुढचा प्रॉब्लेम आहे फक्त ग्रेड इथं बदललेले XU इज इक्वल टू 0.45 आणि PT इज इक्वल टू PT आणि MU ची किंमत काढायची आहे ऍझ्युम M15 ग्रेड कॉन्क्रीट आणि FE 415 कॉन्क्रीट हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा सर ते MU लिमिटेडच्या फॉर्म्युल्यामध्ये ते FCK आणि BD स्क्वेअर आहे मग BD ची व्हॅल्यू काय घेणार बी हा आता ते बीडीच्या फॉर्म मध्येच काढायचं बी आणि डी च्या व्हॅल्यू दिलेल्या नाहीत म्हणजे जे काही तुमचं उत्तर येईल का नाही म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता एक सांगतो तुम्हाला हा इथं कसं केलं आपण की पीटी पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये काढलं तसं ते बीडीच्या फॉर्म मध्ये येणार आलं लक्षात म्हणजे MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.100 किती 38 इंटू FCK दिलेलंच आहे तुम्हाला FCK किती आहे 20 20 FCK BD स्क्वेअर बरोबर आहे ना बी आहे तसंच हो ठेवायचं सर आणि डी पण आहे तसंच ठेवायचं BD स्क्वेअर फक्त ह्या दोघांचा गुणाकार करायचा 0.138 2.76 2.76 हे फायनल आन्सर येते आलं लक्षात हो सर 2.76 BD स्क्वेअर BD स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्येच उत्तर काढायचं ठीक आहे सेम या पद्धतीनं म्हणजे पुढचा प्रॉब्लेम सोडव काय शंका आहे का इथपर्यंत नो सर उद्याच्या लेक्चरला आपण